A very good morning to you all, my dear students. Hope you all are fine and healthy. I hope you also have referred to my last video session in which we have discussed introduction of accountancy and history and emergence of accountancy. મને આશા છે કે તમે લોકોએ મારો લાસ્ટ વિડીયો સેશન જોઈ લીધો હશે કે જેમાં આપણે નામાની પ્રસ્તાવના જોઈ, એનો ઇતિહાસ જોયો અને એનું અસ્તિત્વ પણ થોડું ઘણું આપણે ડિસ્કસ કર્યું, રાઈટ. ટુડે ઓલ્સો વી આર ગોઈંગ ટુ બ્રશ અપ ઓલ ધીસ થિંગ્સ એન્ડ દેન વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ ન્યૂ ટોપિક. આજે આપણે લાસ્ટ વિડીયો સેશનનું થોડું ઘણું રિવાઇઝ કરીએ છીએ એન્ડ દેન આપણે આગળની વસ્તુઓ પણ ભણીએ છીએ. I completely can understand, guys. This is the new method for you all to cope up with. This is entirely new concept you are studying, right? The method that you are studying, that is entirely new for you. So that will take time to settle down, right? થોડો ટાઈમ લાગશે આ બધી વસ્તુમાં સેટ થવાનો because we have never gone through with this scenario, right? આપણે આવું બધી વસ્તુઓ પાસ્ટમાં ક્યારે બી નથી કરી. આપણે જનરલી કેવી ટીચિંગ સિસ્ટમથી ટેવાયેલા છીએ, ડાયલોગ સિસ્ટમથી ઓર ફેસ ટુ ફેસ સિસ્ટમથી, કે જ્યાં એક વ્યક્તિને તમે લાઈવ જોઈ શકો છો ને ટીચર્સ કે જે ફેકલ્ટીઝ છે તમને લાઈવ ભણાવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બોર્ડ એઝ વેલ એઝ projector or PPT presentations, right? But due to this COVID pandemic, it is not possible for us to meet face to face, right? So we are meeting with this medium, right? તો થોડું કદાચ તમને સેટલ થતાં ટાઈમ લાગશે, થોડું તમારા માટે આ બધી વસ્તુઓ ઘણી નવી છે, રાઈટ. બટ try, definitely you will be comfortable with the same, alright. So I request all of you to watch this video again and again so that તમને જે કાંઈ બી queries છે, જે કાંઈ બી problems છે, solve થઈ જાય, alright. So in the last video session we have discussed the emergence of accountancy, right? So let us brush up a little bit more of the same and then we'll proceed further with the next topic. The students કે જે ગુજરાતી મીડિયમમાંથી આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, એને બી અગેન રિક્વેસ્ટ છે કે જ્યાંથી ના સમજે ત્યાંથી રિવાઇન્ડ કરીને અગેન સાંભળો છો તમે, ઓલરાઇટ. ઓર ડાઉનલોડ ધ વિડીયો આફ્ટર યુ જસ્ટ વોચ ઇટ વન્સ એન્ડ દેન લિસન ટુ ઇટ અગેન એન્ડ અગેન. ઘડીએ વળીએ એ વિડીયો સાંભળો, વારંવાર સાંભળો, સમજો. ન સમજાય એ વર્ડ્સ લખી રાખો અને સમજવાની ટ્રાય કરો. ડિક્શનરી બાજુમાં રાખો, રાઈટ. ઇનિશિયલ લેવલ પર અમે લોકો ટ્રાય કરીએ છીએ કે થોડું સ્પીડ ઓછી રાખીએ, ગુજરાતી ટર્મ્સ વધારે યુઝ કરીએ. નોટ ઓન્લી ગુજરાતી, આઈ વિલ બી યુઝિંગ વન ટેકનિક. પહેલાં હું બધું થોડું જે કન્સેપ્ટ છે એ હું પૂરેપૂરો ઇંગ્લિશમાં સમજાવું છું, રાઈટ. એન્ડ દેન આઈ વિલ યુઝ ગુજરાતી ફોર ધ સેમ, ફાઇન. તો આવું કંઈક મિક્સઅપ કરીએ છીએ કે જેથી બંને મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ સમજવું છે એ ઇઝી થઈ જાય. નોટ ઓન્લી ઇંગ્લિશ એન્ડ નોટ ઓન્લી ગુજરાતી એઝ વેલ, રાઈટ. બિકોઝ ફાઇનલી ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સે તો એ યાદ રાખવાનું જ છે કે હવે ફાઇનલી આપણે બધું ઇંગ્લિશમાં જ ભણવાનું છે, ઓરાઈટ. તો ટાઈમ લાગશે, થોડી મહેનત પડશે, બટ અલ્ટિમેટલી આઈ એમ કમ્પ્લીટલી શ્યોર દેટ યુ વિલ ડેફિનેટલી અચીવ ધીસ, ઓરાઈટ. સો મૂવિંગ ફર્ધર વિથ, in the last session we have discussed about the barter system and its limitations, alright. So because of the limitations of barter system there was an introduction of money, right? With the introduction of money the number of transactions have been increased tremendously, right? So that increased number of transactions cannot be remembered by one person, alright. So there is a need to record the same transaction, so in which you are going to record the transaction, that is called rough book. From the same there was a journalizing of the transactions was made. Then after journalizing the same, the ledgers were prepared accordingly and the posting was done on the basis of the same. After doing that, after balancing the ledgers, the trial balance was prepared, alright. And after preparing the trial balance was posted into three main ledgers or statements, that is trading account, P&L account and balance sheet. And why all these things are prepared? Just
to fetch or just to achieve the main objective of business, whether the business has made profit or loss during a particular period. Fine. સો બેઝિકલી જોવા જઈએ તો અકાઉન્ટન્સીનું ઇમર્જન્સ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક બિઝનેસને લગતું છે. સમવેર ઓર ધી અધર વે ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ બિઝનેસ, રિલેટેડ વિથ ધ ઇકોનોમી એન્ડ રિલેટેડ વિથ ધ મોનેટાઇઝેશન એઝ વેલ. ફાઇન. સો રિપીટ કરીએ. બિફોર સો મેની યર્સ દેર વોઝ અ બાર્ટર સિસ્ટમ, એટલે કે વસ્તુ વિનિમયની પ્રથા હતી. ઓરાઇટ. તો એમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ બી હતા, એના ઘણા બધા લિમિટેશન્સ હતા, એના ઘણી બધી ખોટ હતી. રાઈટ. તો જેને હિસાબે શું થતું કે તમારા જે વ્યવહારો છે એ વ્યવહારો થોડા ઓછા થઈ શકતા, કેમ કે એમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા. તો પછી શું જરૂર પડી? પછી કોઈ એક એવા એલિમેન્ટની જરૂર પડી કે બધી વસ્તુઓનું મૂલ્યાંકન છે એ કોઈ એક જ તત્વમાં થાય. તો એ તત્વ શું હતું? મની, એટલે કે પૈસા. રૂપિયાનું અસ્તિત્વ પછી આવે છે. રાઈટ. પછી જો મનીનું પોતાનું બી એક ડેવલપમેન્ટ છે, એની પોતાની પણ એક હિસ્ટ્રી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઇટ નાઉ વી આર ઇન digital money time, right? But before that there were coins, there were different coins. Coinsમાં બી ઘણા બધા ટાઈપ્સ હતા. પછી કરન્સી નોટ્સ, પછી ATM cards and credit cards and debit cards and all such, and now completely digital money. You just need to transfer the amount to the account and you are done with the transactions, right? તો મનીના પોતાના બી હિસ્ટ્રી અને ડેવલપમેન્ટ છે. તો અત્યારે આપણે એની વાત નથી કરતા. આપણે મનીનું ઇન્ટ્રોડક્શન થયું જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધ લિમિટેશન્સ ઓફ બાર્ટર સિસ્ટમ. તો જેમ પૈસાના અસ્તિત્વ પછી તમારા વ્યવહારો છે એ વધતા ગયા. કેમ? તો કે એક કોમન મેઝરમેન્ટ તમારી પાસે આવી ગયું. કોઈ પણ વસ્તુઓનું મૂલ્યાંકન કેમાં થતું? પૈસામાં જ થતું. તો એક કોમન મેઝરમેન્ટ હતું. સો વ્યવહારો છે ધીમે ધીમે વધતા ગયા. તો હવે એક વ્યક્તિ માટે દરેક વ્યવહારો યાદ રાખવા પોસિબલ ન થાય, એટલા માટે એને લખવા પડે, એની નોંધણી કરવી પડે. રાઈટ. સો ફોર દેટ એ તમે જે રોજની વસ્તુઓ, જે રોજના વ્યવહારોની નોંધણી કરો છો એને કહેવાશે રોજમેલ. રોજમેલ ઉપરથી તમારે શું બનાવવાની છે? તો કે તમે આમ નોંધ બનાવો છો. રાઈટ. એ આમ નોંધનું શું કરવાનું છે? ખાતા બનાવો છો અને એ જ આમ નોંધની તમે એમાં ખતવણી કરો છો. પછી તો કે કાચું સરવૈયું બને છે. કાચું સરવૈયું બની ગયા પછી વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું બને છે. રાઈટ. એન્ડ આફ્ટર દેટ ફાઇનલી આ બધું શું કામ કરીએ છીએ? તો કે વર્ષના અંતે કે એક સ્પેસિફિક ટાઈમના અંતે તમને પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે, નફો થાય છે કે નુકસાન થાય છે વેપારમાં, એ ચેક કરવા માટે આ બધી વસ્તુઓ કરીએ છીએ. સો ફાઇનલી વી કેન સે કે નામું જે છે અકાઉન્ટન્સી છે એ અલ્ટિમેટલી કોની આસપાસ છે? એ એમાં ઇકોનોમી આવી જાય છે, એમાં બિઝનેસ આવી જાય છે. રાઈટ. બિઝનેસ એટલે કે વેપાર. તો વેપાર બી આવી જાય છે, એમાં અર્થશાસ્ત્ર બી આવી જાય છે, એમાં પૈસાની લેવડ દેવડ પણ આવી જાય છે. ઓલરાઈટ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર કમ્પ્લીટલી ઇન્ટરકનેક્ટેડ, વી કેન સે. રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ધ ઇમર્જન્સ ઓફ અકાઉન્ટન્સી that we have discussed in the last session. Okay, so today we are going to discuss the meaning of accounting. નામાનો મતલબ સમજીએ છીએ. Alright, so the first point, look at the first point. I'll just give you the technique how we are going to understand all these things. પહેલાં જે લખેલું છે એ આપણે રીડ કરીએ છીએ, then I'll explain that in English and then I'll explain it in Gujarati. Alright, so firstly you need to read it with me. I'll read slowly so that everybody can understand. The first point, accounting is the language of business. See, હમણાં જ આપણે વાત થઈ કે accountancy શું છે? બિઝનેસની લેંગ્વેજ છે. It is the language of business. All the business transactions are recorded, then they are summarized, they are analyzed and they are posted into various ledgers, and then finally the result can be known, that is result in form of profit or loss. તો કે જે કોઈ પણ વેપારના વ્યવહારો બધા છે એ બધા વ્યવહારોની નોંધણી કરવાની છે. ફાઇનલી તમારે જોવાનું છે કે પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે. રાઈટ. સો ફોર બિઝનેસ અકાઉન્ટન્સી ઇઝ હાઈલી નીડેડ. ઓરાઈટ. એટલા માટે કહેવાય છે કે અકાઉન્ટિંગ શું છે? બિઝનેસની લેંગ્વેજ છે. બિઝનેસ સમજવા માટે તમારે બિઝનેસની લેંગ્વેજ સમજવી પડે.
So which is the language of business? Accountancy is the language of business. Second point, it is the system of recording, summarizing, and analyzing an economic entity's financial transactions. Accountancy is a system. Alright, firstly, let us understand the meaning of system. System means what? If I am saying that I have purchased computer system, તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ આવશે? જો હું એમ કહું છું કે મેં કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લીધી, તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ? ઓનલી મોનિટર can be called a system? No. Only CPU can be called a system? No. System includes various hardwares. Computer system includes various hardwares to be act as a single unit. તો હું કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ વર્ડ યુઝ કરું છું, સો આઈ નીડ ટુ હેવ મોનિટર, I need to have CPU, I will be having keyboard, I will be having mouse, maybe printer, maybe scanner and some other hardwares too, right? તો આ બધી વસ્તુઓ સાથે મળીને એક શું બનાવે છે? તો કોઈ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ બનાવે છે. ફાઇન. સો સિસ્ટમ ઇન્ક્લુડ્સ interconnected elements or interconnected activities. Alright, set of interconnected activities called the system. તો હું સિસ્ટમ વર્ડ જ્યારે યુઝ કરું છું ત્યારે કોઈ એક સિંગલ વસ્તુની વાત નથી થતી. ઇટ ઇઝ અબાઉટ વેરિયસ એલિમેન્ટ્સ કમ ટુગેધર ટુ ફોર્મ અ બેઝિક પાર્ટ ઓર ટુ ફોર્મ અ બેઝિક ફંક્શન. ફાઇન. તો અકાઉન્ટન્સી શું છે? તો કે સિસ્ટમ છે. તો એને સિસ્ટમ શું કામ કહેવાય છે? તો કે ઘણા બધા એલિમેન્ટ્સ એમાં ભેગા છે. there are so many various elements included in that. Alright, so એ કયા એલિમેન્ટ્સ છે? એ કયા વેરિયસ એલિમેન્ટ્સ છે? કયા એલિમેન્ટ્સની વાત કરીએ છીએ? તો કે શું છે? સિસ્ટમ છે. ઓફ વોટ? કોની સિસ્ટમ છે? તો કે રેકોર્ડિંગ, સમરાઇઝિંગ એન્ડ એનાલાઇઝિંગ ધ ઇકોનોમિક એન્ટિટીઝ ફિનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એટલે કે વ્યવહારો. વી આર રેકોર્ડિંગ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. આફ્ટર રેકોર્ડિંગ વી નીડ ટુ સમરાઇઝ ધ સેમ, right? Summarizing means we are classifying that into different heads and then we are keeping it up, we are placing it in a particular ledger and then we are balancing the same, right? So that is summarizing and analyzing whether the particular business or whether the particular unit is earning profit or loss. Of what? Of economic entities financial transactions. Economic entity એટલે કે બિઝનેસની વાત કરે છે, રાઈટ? તો બિઝનેસના જે કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એને રેકોર્ડ કરો છો એટલે કે એની નોંધણી કરો છો, એને સમરાઇઝ કરો છો એટલે એને એક વિસ્તરણ કરી અને એને કમ્પાઇલ કરીએ છીએ ઓર એને એક સૂચિમાં આપણે મૂકીએ છીએ. એન્ડ એનાલાઇઝિંગ ધ ઇકોનોમિક એન્ટિટીઝ ફિનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, તમે એના વ્યવહારોને એનાલાઇઝ કરો છો એટલે કે તમે એનું અમલીકરણ કરો છો ઓર આપણે એવું કહી શકાય કે તમે એને વ્યવસ્થિત રીતે જોવો છો જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે એમાં તમને નફો થાય છે કે નુકસાન થાય છે, રાઈટ? સો ધીસ અકાઉન્ટિંગ ઇઝ ધ સિસ્ટમ ઓફ ડુઈંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Accountancy is the system of recording, summarizing and analyzing the business transactions, we can say, right? Moving further, third point, effectively communicating this information is a key to success of every business. જો તમારા બિઝનેસના ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, P&L અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ પ્રોપર નહીં બનેલા હોય તો તમારો પ્રોફિટ છે કે લોસ છે એ કરેક્ટ છે કે નહીં એ ખબર નહીં પડે, રાઈટ? સો પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન હશે તો જ તમને ખબર પડશે કે બિઝનેસ સક્સેસફુલ છે કે નથી. થર્ડ પોઈન્ટ, સેકન્ડ લાઇન, those who rely on financial information include internal users such as companies managers and employees and external users such as banks, investors, governmental agencies, financial analysts and labor unions. હવે આ ફિનાન્શિયલ ડેટા કોના માટે જરૂરી છે? જે કોઈ બી વાર્ષિક હિસાબો આપણે બનાવીએ છીએ એ કોના માટે જરૂરી છે? ઓલરાઈટ, વાય આર વી ડુઈંગ ધીસ? આપણે શું કામ બનાવીએ છીએ? તો કે એ ઘણા બધા માટે એ મહત્ત્વના છે. ઇન્ટરનલ યુઝર્સ એટલે વિધિન ધ કંપની, કંપનીની
કંપનીના આંતરિક વાતાવરણ માટે પણ જરૂરી છે. તો કંપનીની અંદર કોને વસ્તુઓ યુઝ કરશે? તો કે કંપનીઝ મેનેજર એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ. કંપનીના મેનેજર આ બધા ડેટાનો યુઝ કરે છે અને એના એમ્પ્લોઈઝને. કંપનીના મેનેજર અને એમ્પ્લોઈઝ આ ડેટા યુઝ કરીને એમને ખ્યાલ આવે છે કે પર્ટિક્યુલર કંપનીને પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થયો છે, રાઈટ. It is also used or important as well to the external users. External users એટલે કંપનીની બહારના જે વ્યક્તિઓ છે એના માટે પણ આ ઉપયોગી છે. તો કંપનીની બહારના વ્યક્તિઓ કોણ? તો કે બેંક, પછી ઇન્વેસ્ટર્સ, ગવર્મેન્ટલ એજન્સીસ, રાઈટ. બેંકમાં લોન જોતી હોય છે તો ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવાના હોય છે. લાસ્ટ 5 યર્સના કે 3 યર્સના ઓડિટેડ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ, રાઈટ. ઘણા બધા વેરિયસ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ તમારે ત્યાં શો કરવાના હોય છે, સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ એટસેટ્રા એટસેટ્રા, રાઈટ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ફોર ધ બેંક. ઇન્વેસ્ટર્સ, કોઈ પણ કંપનીમાં મારે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે, સો બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ આઈ બી લુકિંગ ટુ દેર ફાઇનલ અકાઉન્ટ સો દેટ આઈ કેન કમ ટુ નો કે એને પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે સિન્સ સો મેની યર્સ. કંપની છે ગ્રોથમાં છે કે નહીં, કંપની પ્રોફિટ કરે છે કે લોસ કરે છે, રાઈટ. સો these all are also equally important or equally beneficial to the banks as well as investors. Not only investors and bank, also to the governmental agencies, as it is compulsory for all the joint stock company to submit their audited final accounts to the government officials. Fine. And financial analyst and labor unions. આ બધા માટે આપણા જે કોઈ બી ફિનાન્શિયલ ડેટા છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. મૂવિંગ ફર્ધર વિથ ધ ડેફિનેશન ઓફ અકાઉન્ટિંગ એટલે કે અકાઉન્ટન્સીની વ્યાખ્યા, રાઈટ. સો accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money, transaction, events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. આ પૂરેપૂરી અકાઉન્ટિંગની ડેફિનેશન. તો પહેલાં આપણે સમજીએ ઇંગ્લિશમાં. It is the art. Why it is an art? Because it is not everybody's cup of tea. You should be gaining a particular knowledge, you should be gaining a specialized knowledge, skill, how to implement the same, how to record the transactions, how to identify the ledgers and how to post the same in the ledgers. Fine. So this is an art. You cannot haphazardly record the transactions, right? You should be having a special knowledge and skill to apply the same. Therefore accountancy is an art. Art of what? Art of recording, classifying and summarizing the transactions. So you need to know how to record the transaction, how to classify the same. To classify means to distribute the same in a particular manner so that each distribution falls in a common element. Summarizing means to sum up with, or we can say to end up with the common decision. That is summarizing in a significant manner and the terms of money, transactions and events. કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ઇવેન્ટના ફોર્મમાં છે કે મનીના ફોર્મમાં છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇટસેલ્ફ, કે જે એટલીસ્ટ ઓર અ પાર્ટ દેટ શુડ બી ઇન અ ફિનાન્શિયલ કેરેક્ટર. આ જે કાંઈ બી રેકોર્ડિંગ કરો છો એ બધું કેવું હોવું જોઈએ? ફિનાન્શિયલ કેરેક્ટરનું હોવું જોઈએ. કેવી રીતે? એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ગુડ્સ પરચેઝડ વર્થ ₹30,000. 30,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો. તો અહીંયા તમે જર્નલ એન્ટ્રી શું કરશો? પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. ખરીદ ખાતે ઉધાર, તે રોકડ ખાતે જમા. સો ધીસ કેન બી રેકોર્ડેડ. બટ એક એવી ઇવેન્ટ છે, માનો કે તમારા માર્કેટિંગ મેનેજરે જોબ મૂકી દીધી. યોર માર્કેટિંગ મેનેજર હેઝ લેફ્ટ ધ જોબ. સો can it be recorded in books of accounts? No, it cannot be recorded, right? Because it is not in a financial character. આ monetary terms માં નથી, આ financial term માં નથી. So that cannot be recorded. So purchase of goods can be recorded, but your marketing manager has left your organization. That cannot be recorded because this is not in the financial character.
રાઈટ. એન્ડ નોટ ઓનલી દેટ, ઇન્ટરપ્રિટિંગ ધ રિઝલ્ટ thereof, એના પછીનું જે રિઝલ્ટ છે એટલે કે પ્રોફિટ છે કે લોસ છે એને બી ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું છે, એટલે કે એનું બી તમારે વિસ્તૃત કરી એને બી તમારે વિસ્તારથી જવાબ આપવાનો છે, ઓર તમારે એને બી વિસ્તારથી ચેક કરવાનું છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટરપ્રેટિંગ, રાઈટ. સો accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and the terms of money, transactions and event which are a part of at least of a financial character and interpreting the result thereof. Alright, so this is the definition of accounting. Now we are going to discuss the meaning of financial accounting, એટલે કે આપણા સબ્જેક્ટનું મિનિંગ. અત્યાર સુધી આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું? મિનિંગ ઓફ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ અકાઉન્ટિંગ. અકાઉન્ટિંગ શું છે? તો કે તમે તમારા વ્યવહારોની નોંધણી કરો છો, એને આમનોંધ કરો છો, ખાતા અને ખતવણી કરી અને કાચું સરવૈયું બનાવો છો, રાઈટ. આ પૂરેપૂરું શું છે? દેટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ. તો આ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આમનોંધ કરો છો, ખાતા બનાવો છો, ખતવણી કરો છો, તો આ પ્રોસેસને શું કહેવાય? તો કે રેકોર્ડિંગ, દેટ ઇઝ પ્રિપરેશન ઓફ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઓર આમનોંધ. ક્લાસિફાઈંગ એટલે કે તમે એ જે છે એને ડિફરન્ટ લેજર્સમાં ક્લાસિફાઈ કરો છો કે ચલો ભાઈ પરચેઝ બુક છે કે પરચેઝના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે તો એ પરચેઝ અકાઉન્ટમાં જશે, સેલ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે તો એ સેલ્સ અકાઉન્ટમાં જશે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ક્લાસિફાઈંગ. સો આફ્ટર રેકોર્ડિંગ દેર ઇઝ અ ક્લાસિફાઈંગ. સમરાઇઝિંગ એટલે કે તમે જે બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરો છો, ટોટલિંગ કરો છો અને બેલેન્સિંગ કરો છો, દેટ ઇઝ સમરાઇઝિંગ. નોટ ઓનલી દેટ, we are placing the same in a particular set of ledgers or particular set of accounts, right. કે જે માલ મિલકત ખાતા છે તો એને આપણે બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ સમરાઇઝિંગ. and interpreting means after the completion of our final accounts, whether there is a profit or a loss, that we are going to interpret, we are going to check it. So that is interpretation, right. Now the meaning of financial accounting, એટલે કે આપણા જો મેઇન સબ્જેક્ટ છે એની વાત કરીએ છીએ. Accountancy has got main 3 branches. The very first and basic branch is financial accounting, which is the name of our subject. First point, financial accounting is a specific branch of accounting involving a process of recording, summarizing and reporting the transactions resulting from business operations over a period of time. તો જો મિનિંગ તમને કંઈક અકાઉન્ટિંગ જેવો જ લાગે છે, રાઈટ. ખાલી આગળ વર્ડ શું એડ થઈ ગયો? ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ વર્ડ એડ થઈ ગયો કે એક સ્પેસિફિક બ્રાન્ચ છે અકાઉન્ટિંગ. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ છે એ અકાઉન્ટિંગની એક શાખા છે, રાઈટ, કે જે શું ઇન્વોલ્વ કરે છે? પ્રોસેસ ઓફ રેકોર્ડિંગ, સમરાઇઝિંગ એન્ડ રિપોર્ટિંગ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. સો અલ્ટિમેટલી આપણે એવું કહી શકાય કે અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ ટુ એન એક્સટેન્ટ બોથ ઓફ ધેમ આર ઇક્વલ. Second point, these transactions are summarized in the preparation of financial statements, including the balance sheet, income statements and cash flow statement that record company's operating performances over the period of time or over a specific period. જે કોઈ પણ અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમે રેકોર્ડ કરો છો એનું રિઝલ્ટ કે એનું કેરેક્ટર ફિનાન્શિયલ છે, that is called financial accounting. એટલે કે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો તો એના ઉપરથી આપણને મળે છે આપણો ગ્રોસ પ્રોફિટ, એટલે કે કાચો નફો તમને ખબર પડે છે. ઇફ વી આર પ્રિપેરિંગ આર P&L અકાઉન્ટ એટલે કે નફા નુકસાન ખાતું, એના ઉપરથી આપણને પ્રોફિટ કે લોસ, નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસની ખબર પડે છે. ઇફ વી આર પ્રિપેરિંગ બેલેન્સ શીટ તો આપણને ખબર પડે છે કંપનીઝની કેપિટલ કેટલી છે, કંપની પાસે અસેટ કેટલી છે, એટલે કે મૂડી કેટલી છે અને મિલકત કેટલી છે એ બધી ખબર પડે, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુઓ અલ્ટિમેટલી શું થશે? તમને નાણાકીય મેટરમાં મળશે, ઓર વી કેન સે ફિનાન્શિયલ કેરેક્ટર્સમાં મળશે. બધું મેજર થાય છે ફાઇનાન્સના ટર્મમાં, અમાઉન્ટમાં મળે છે. કેપિટલ તો કે 10 lakhs, અસેટ્સ તો કે 10 lakhs, રાઈટ, લાઈક દેટ. તો બધાનું કેરેક્ટર કેવું છે? ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર રેકોર્ડેડ ઇન મોનેટરી ટર્મ્સ. બધાના કેરેક્ટર્સ કેવા છે? બધું કેમાં રેકોર્ડ થાય છે? મોનેટરી ટર્મ્સમાં રેકોર્ડ થાય છે, ફિનાન્શિયલ ટર્મમાં રેકોર્ડ થાય છે, રાઈટ. ધેરફોર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ.
right? So finally, financial accounting is the process of preparing financial statements that companies use to show their financial performance and position to the people outside the company, including investors, creditors, suppliers, and customers. તો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ શું છે? પ્રોસેસ ઓફ પ્રિપેરિંગ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. નાણાકીય વ્યવહારો નોંધણી કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ કહેવાશે, રાઈટ? વાય આર વી રેકોર્ડિંગ ધીસ? વાય આર વી પ્રિપેરિંગ ધીસ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ? ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ એટલે કે તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, પીએનએલ અકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ, કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ, અને બધા એને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ કહેવાય. ધ સ્ટેટમેન્ટ વિચ રિવીલ્સ કંપનીઝ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન. જે કોઈ પણ તમે પત્રકો બનાવો છો, જે કોઈ પણ તમે ખાતાઓ બનાવો છો, જે પત્રક કંપનીની નાણાકીય પરિસ્થિતિ બતાવે છે, એ બધા પત્રકોને ફાઇનાન્શિયલ એટલે કે નાણાકીય પત્રકો કહેવાય, રાઈટ? સો financial accounting is a process of preparing financial statements, the statements which are useful for measuring the performance of the business. એ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જોયા પછી તમને ખબર પડે છે કે કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન કેવી છે, કંપની પ્રોફિટ અર્ન કરે છે કે લોસ અર્ન કરે છે, રાઈટ? સો that statements are called financial statements, and process of preparing this financial statement is called financial accounting. This is useful for internal as well as for the outside users, including investors, creditors, suppliers, and customers, right? So this is what do we mean by financial accounting. We'll discuss further more details in the next session. Thank you all.